முதற்றே உலகு Hi everyone, Vanakkam and welcome to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time வந்து 9:02 p.m. in Toronto and the temperature is 23 degrees Celsius. வழக்கம் போல உங்களோட agenda பார்ப்போம். So top of the hour இன்றைக்கு we have Christine Elliott. அவ வந்து Ontario Health Minister, Deputy Premier. அவ வந்து Delta hotspotsல இருந்து வந்து நாங்க accelerate பண்ணி ரெண்டாவது டோஸ் வேக்சின் கொடுக்கிறோம். I think எல்லாருக்கும் தெரியும் நிறைய provincial websiteல வந்து ஓபன் பண்ணி புக் பண்றதுக்கு a lot of people try to get in. I think நாங்களும் ட்ரை பண்ணிக்க அந்த queueல வந்து 2 million ஆட்கள் எல்லாம் இருந்தது. But luckily NM spots அவை ஓபன் பண்ணியோம் கூட போஸ்டர் கோடுக்கு எல்லாத்துக்கும். So அத பத்தி அவ காய்ப்பா. And then அடுத்தது we have Ontario Premier Doug Ford. அவர் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்னத்துக்குள்ள ஃபண்டிங் எல்லாம் வைக்கலாம்னு பார்த்தா கேம்பஸ் எக்ஸ்பேன்ஷனும் லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஒரு வில்லேஜ் ஆல்மோஸ்ட் க்ரியேட் பண்ண மாதிரி மில்டன் ஏரியாவில் வந்து ஸோ அதை பற்றி அந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி கதைக்க போகிறார். அண்ட் தென் வி ஹாவ் பானி கிராம்பி அவ மிசிசாகா மேயர் அவள் வந்து எங்களுக்கு வீக்லி அப்டேட் தரப்போகிறா. And then for our Canadian Valam today, we have Dr. Teresa Tam, the Chief Medical Officer. So, என்னது பற்றி என்ன எனக்கு கொஞ்சம் முக்கியமாக கதைக்க போகிறது AstraZeneca வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேக்சின் எடுத்த ஆட்களுக்கு வந்து ரெண்டாவது வேக்சின் என்ன போடலாம் எப்போ போடலாம் ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தை பற்றி கதைக்கப்புறம் ஐ நோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் AstraZeneca கேள்விப்பட்டேன்னு கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் இல்லாட்டி போட்ட ஆட்களுக்கு அந்த பயமாக இருக்கும் ஸோ இந்த கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் கிளியர் பண்ணுறதுக்கான ஷீஸ் கோனா டாக் டு us a little bit about that. And then we have our currency rates for today. And then கலையரங்கம் எல்லாருக்கும் ட்ரீட் இன்றைக்கு we actually have a collaboration. So ஊரிலேருந்தும் இங்கே கனடாலேருந்தும் ஆர்டிஸ்ட் கொலாபரேட் பண்ணி ஒரு பாட்டை செஞ்சுருக்கையும் இந்த பாட்டு பேர் வந்து யாதுமாகி. The music is by Sudarshan and பாடினதை வந்து கிதியா அர்மன் from Canada and Sindhujan from Sri Lanka. And so the collaboration, it's nice to see. I know நிறைய talent இருக்குது இங்கேயும் அங்கேயும் இருக்குது ஸோ collaborate பண்ணி செய்யும்போது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரெண்டு culturism அது வரைக்கு when it comes together it looks really nice, so excited to see that. And then we have our weather and our news for today. So வழக்கம் போல என்னோட டாப் ஆஃப் தி ஹவர் தொடங்குவோம். ஸோ அகேன் கிறிஸ்டின் எலியட் அவ வந்து Ontario Health Minister and Deputy Premier. அவ வந்து டெல்டா ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் எக்ஸலரேட் பண்ணி இந்த ரெண்டாவது டோஸ் பற்றி கலைக்க போகிறேன். ஸோ பார்த்துட்டு வரோம். More than 75% of Ontario's adults have received their first dose, and over 19%, over 2 million Ontarians, are fully vaccinated. Thanks to the incredible efforts of Ontario's healthcare workers and public health units, we have also administered over 200,000 doses per day for the last 2 days. We have made tremendous progress, and we are continuing to build on that success. With over 3 million doses of Moderna arriving in June, Ontario is continuing to accelerate our vaccine rollout by expanding eligibility for second doses ahead of schedule. As of Monday, June 21st at 8 a.m.,
Ontarians who receive their first dose of an mRNA vaccine on or before May 9th will be eligible to book their accelerated second dose appointment. That same week, on Wednesday, June 23rd, individuals who received their first dose of an mRNA vaccine on or before May 30th and who live in one of the now 10 identified Delta hotspots, being Durham, Halton, Hamilton, Porcupine, Simcoe Muskoka, Toronto, Waterloo, Wellington, Dufferin and Guelph, and York public health units, will become eligible to book their second dose ahead of schedule. And beginning the week of June 28th, with dates and sequence to be confirmed, all Ontarians aged 18 and over who received their first dose of an mRNA COVID-19 vaccine will be eligible to book their second dose appointment. COVID-19 vaccines work and are our best defense against the virus and variants, including the Delta variant. Yesterday, for the first time since March 2020, the medical surgical intensive care unit at University Health Network's Toronto General Hospital did not have any COVID-19 patients. It was a very emotional time for them, as you can imagine. Vaccines work. They are safe and effective. They will help end the pandemic. And the best vaccine for your second dose is the vaccine that is available first. COVID-19 variants are still a concern, and it's critical that everyone sign up to receive your second dose sooner when it's your turn. Together, we can stop the spread of the virus. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:07 p.m. in Toronto. The temperature is 23 degrees Celsius. I hope நீங்கள் எல்லாரும் weather எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுறீங்க. The weather is getting better. I know இப்போ வெளியாலும் கொஞ்சம் restrictions எல்லாம் ஃப்ரீ என்றபடியா patio நிறைய பேர் I know I think downtownல வந்து 12 மணிக்கே ஓப்பன் பண்ணனால எல்லாரும் லைனில் வெயிட் பண்ணி அடுத்த நாள் எல்லாம் weather எல்லாபடியா they were outside. So again என்ஜாய் பண்ணுங்க, வெளியால போங்க, பட் at the same time சேஃபாக இருங்க. உங்களோட மாஸ்க் போட்டுருந்துங்க, காமன் ஏரியாவில் வந்து நடந்து போய்க்க, வாஷ்ரூம் எல்லாம் போய்க்க, சானிடைஸ் பண்ணுங்க கையில், சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணுங்க, ஸ்டில் உங்களோட ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆக்கள் இல்லாட்டி. ஸோ பி வெரி கேர்ஃபுல், பட் கொடுக்குற ஃப்ரீடம் இந்த ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிக்க என்ஜாய் தட் as well. ஸோ அகேன் கிறிஸ்டின் எலியட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கா, இப்போ அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வந்து அந்த டெல்டா ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் கொஞ்சம் ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அகேன் டொராண்டோ, பியல் ரீஜன், ஹால்டன், யோர்க், டோர்ஹாம், ஹாமில்டன், போர்கிபைன், வாட்டர்லூ, வெலிங்டன், டஃப்ரின் அண்ட் சிம்கோ முஸ்கோகா. இந்த ஏரியாவில் வந்து ஏற்கனவே வேக்சினேஷன்ஸுக்கு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மே 9th இல்லாட்டி மே 9th முன்னாடி நீங்கள் வேக்சின் போட்டிருந்தா ஏற்கனவே ஓப்பனாக இருந்திருக்கு. நீங்கள் ப்ரிவென்டிவ் வெப்சைட்டில் போய் உங்களோட 2வது வேக்சின் வந்து புக் பண்ணலாம். அண்ட் அகேன் இதை வந்து mRNA வேக்சின்ஸ் போட்டு, ஸோ ஃபைசர் இல்லாட்டி மொடர்னா போட்ட ஆக்களுக்கு இந்த குட்டி கேப் இருக்கணும். அண்ட் இப்போ அடுத்தது வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஸோ நீங்கள் மே 30th இல்லாட்டி மே 30th முன்னாடி வேக்சின் போட்டிருந்தா நீங்கள் வந்து வென்ஸ்டே ஜூன் 23rd ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களுடைய 2வது இதுக்கு வந்து புக் பண்ணலாம். ஸோ கீப் அன் ஐ ஃபார் தட். ஐ நோ அகேன் நாங்கள் எல்லாம் மே 9th முதல் போட்டபடியாக ஐ திங்க் ஒரு 9 o'clock போல் ஒரு 8 o'clock திறந்தவை. 8க்கு அதில் போகும்போதே 2 million க்யூவில் வந்து இருந்த ப்ரிவென்டிவ் வெப்சைட்டில். ஸோ லாட் ஆஃப் வெயிட் டைம். So if you can, ஒரு அலாம் வச்சு கொஞ்சம் முன்னாடி எழும்பி try to get into the system as fast as you can and try to book it that way. And again, இப்போ எல்லாரும் இப்போ மே 30th நீங்கள் வந்து வேக்சின் முதல் போடாட்டி உங்களுக்கு வந்து ஜூன் 28th வந்து நீங்கள் புக் பண்ணலாம் 2வது. ஸோ அந்த டேட்ஸ் பார்த்துக்கொள்ளுங்க. and I know சிலாக்கு they try to get earlier, but அந்த டைம் ஒரு கேப் இருக்கணும் அந்த வேக்சின்ஸுக்கு இடையில. ஸோ கூட ரஷ் பண்ணாமல் உங்களோட டைமுக்கு வெயிட் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பராக போட்டிங்களேண்டா you'll stay safe that way too. And speaking of 2வது vaccines, இப்போ we do have a hotspot. இது வந்து ஸ்கார்பரோவில் இருக்கிறாக்கு. ஸோ 2வது டோஸஸ் வந்து they have a pop-up clinic. ஸோ இந்த கிளினிக் வந்து ஃபைசர் வேக்சின் போடுறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேக்சின் வந்து நீங்கள் ஃபைசர் போட்டிருக்கணும். ஓர் நீங்கள் AstraZeneca போட்டிருந்தா 8 கிழமை ஆச்சுண்டா then you can go for Pfizer as well வேணுமெண்டா. ஸோ இதை வந்து போஸ்டல் கோட்ஸ் யார் போகலாமெண்டா M1B, M1E, M1G, M1J, M1K, M1P and M1S. இந்த போஸ்டல் கோட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் 3 லெட்டர் தொடங்கினா நீங்கள் போகலாம். எங்கே நடக்குதுண்டா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொராண்டோ ஸ்கார்பரோ கேம்பஸில்.
ஸோ 1265 military trail. இது வந்து இன்றைக்கு ஆக்சுவலி தொடர்ந்துருக்கோம். ஸோ ஜூன் 17, 18 1 மணி பின்னேரத்துலேருந்து 9 மணி பின்னேரம் மட்டும். அண்ட் ஜூன் 19 அண்ட் ஜூன் 20, ஸோ வீக்கெண்ட் வரைக்கும் 10 மணி காலையிலேருந்து 6 மணி பின்னேரம் மட்டும். அண்ட் அகேன் 12 years or older இருக்கணும். அண்ட் அகேன் இந்த போஸ்டல் கோட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் இருக்கணும். ஸோ உங்களோட டிரைவர்ஸ் லைசன்ஸ் ஐடி கொண்டு போய்க்க மேக் ஷூர் உங்களோட ப்ரூஃப் ஆஃப் அட்ரஸ் நீங்கள் காட்டுவீங்க. அண்ட் அகேன் ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் ஃபைசர் எடுத்துருக்கணும். இல்லாட்டி நீங்கள் AstraZeneca எடுத்திருந்தா அந்த 8-week டைம் ஆச்சுண்டா நீங்கள் போய் நிற்கலாம். ஸோ அகேன் if you want to go get it, ப்ரொவின்ஷியல் வெப்சைட்டில் வெயிட் பண்ணாமல் you can go do that there. அடுத்தது we have Ontario Premier Doug Ford. அவர் அந்த என்னத்தை பற்றி கேட்க போகிறாருண்டா expansion of a campus and இப்போ long-term care homes பற்றி. ஸோ அவர் சொல்லிட்டு வந்து I'll explain more. For being here today as we announce the start of work on the Milton Education Village, a project that includes new campuses for Conestoga College and Wilfrid Laurier University. Full disclosure, my girls went to both, so I'm proud that they went there. Great schools that will create much needed accommodations for 6,700 students, so they can focus on studying programs in high demand fields such as science, healthcare, engineering, technology, and business. All areas align with the hiring needs of this region, which made it vital that we proceed with no delay. This was made possible because of our government's use of the MZOs. I keep talking about these MZOs. Here's another great example, like we did with long-term care the other day, yesterday, and again, here's another great announcement for education and long-term care. The MZO to accelerate planning and development. We use this important tool in close consultation with municipalities to get on with building critical projects, just like this one. Not only does this expansion give more options for students, it includes the Schlegel Villages, and Mr. and Mrs. Schlegel's here, and thank you for everything you're doing. Long-term care home, which helps our government deliver on its promise of 30,000 much-needed long-term care spaces. When the new Schlegel Villages open in late 2023, it will provide 192 new, modern, safe, comfortable long-term care spaces in Milton. I want to recognize our incredible partners at Conestoga College and Wilfrid Laurier University for working together to self-fund campus expansions. It shows the true Ontario spirit is live and on full display right here in Milton. Thank you, and God bless the people of Ontario. முப்பதாவது ஆண்டில் கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் புகலிடம் தந்த கனேடிய மண்ணில் தலை நிமிர்ந்து வாழ வர்த்தகத்துறையில் மிளிரும் அனைவரும் ஒன்றாக இன்றே இணைந்திருங்கள். கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC. எதிர்காலம் எங்கள் கையில் வாழும் மண்ணை தோள் கொடுத்து வளமாக்குவோம். நிரந்தர கட்டடத்தில் புதுப்பொலிவுடன் 30வது ஆண்டில் கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time is now 9:14 p.m. in Toronto and the temperature is 23 degrees Celsius. So Premier Doug Ford, again, in the Milton area in the universities, long-term care facilities, expansion in this area. So this is the Milton Education Village in the Madri. So if you village in the Yosta, live so that environment create in the project or the initiative. Because இப்போ பார்த்தீங்களா பிள்ளைகள் வந்து படிக்கும்போது ஒரு சொன்ன மாதிரி 6,700 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து அந்த அகாமடேஷன் தேவை. இப்போ ஒரு வீடு இருக்கிறதுக்கு அவைக்கு தேவை. ஆனால் அடுத்தது அந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து என்ன தேவைன்னா வேலை செய்கிறதுக்கு இடம் தேவை. பிகாஸ் த ஹாவ் பில்ஸ், எக்ஸ்பென்சஸ், ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அங்களோட எக்கானமியை இப்போ ரேஸ் பண்ணி வரதுக்கும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இப்போ தேவைப்படுது வேலை வந்து ரொம்ப இடத்துலையும்.
ஸோ இதனால் ஜாப்ஸ் வந்து அதை க்ரியேட் பண்ணும், கொஞ்சம் கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ் மிக்ஸ் பண்ணி, ரெசிடென்ஷியல் ஸ்பேஸ் மிக்ஸ் பண்ணி, எல்லாம் அதில் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு வில்லேஜ் மாதிரி ஒரு காம்பேக்டாக விசையப்பரியும். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் ஹோப்ஃபுல்லி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும், நிறைய கொஞ்சம் பிள்ளைகளுக்கு ஆக்சசிபிலிட்டி எல்லாம் இருக்கும் படித்து செய்கிறதுக்கு. அது மில்டன் ஆன்டேரியோவில் வருது. ஸோ இதே மாதிரி ஹோப்ஃபுல்லி வர ஏரியாஸில் வந்து கூட எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி they're able to create this ease in the community. So we're looking forward to that. அடுத்தது லுக்கிங் அட் கோவிட் அகேன். ஐ நோ கோவிட் நம்பர்ஸ், பட் கொஞ்ச நாள் எங்களுக்கு நல்ல நியூஸ் எல்லாம் வந்து இருக்குது. இப்போ நம்பர்ஸ் எல்லாம் சரியான லோவாக இருக்குது, ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து குறைவாக ஆக்கள் இருக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நியூஸ் வரும்போது another great news, குபெக்கில் வந்து ஆக்சுவலி they've gone 3 days in a row. ஸோ 3 days கன்செக்யூட்டிவாக ஒரு டெத்தும் இல்லை ஆக்சுவலி COVID-19 காஸால். they've had no deaths. So this is a very big deal. Again, I think it's a happy on the news because a lot of news we're hearing people passing away, numbers better than this. So 3 days straight up, really good news. And I think Quebec again, konjam initiative edukondu, the vaccinations and the policies, stay at home, curfew, adalla ellathiriyum konjam strict ah irundukittu, but they're also seeing the best results, I feel. So again, they only have 161 cases Thursday report பண்ணிருக்கோம். So again, உங்களோட numbers எவ்வளோ 4,000, 3,000 இப்படின்ற கணக்கு 1,000 அவை இருந்துக்கிட்டு இப்போ 161 வரைக்கும் it's really good. So குபெக்கில் வந்து டோட்டலாக ஆக்சுவலி கேசஸ் வந்து 373,531 கேசஸ் வந்து இருக்கு. இதில் வந்து 360,779 ரெக்கவர் பண்ணியிருக்கோம் and 11,178 இருந்திருக்கோம் இதால். But again, so the numbers again they're going well. So இவ்வளோ பேர் இருந்தாலும் like in the past 3 days they've had no deaths, which is really good. But remaining active cases குபெக்கில் வந்து 1,574. So again இருக்குது தான், but எல்லாரும் vaccinate பண்ணி அதை புஷ் பண்ணுற வழியை they're doing really well. So that's good to see and I'm glad to hear that. But உங்களை update ஆகிறதுக்கு we have Bonnie Crombie, Mississauga Mayor. She's going to give us an update about உங்களோட weekly update ஆகிறப்ப. So let's go have a watch. So on to COVID things. Mississauga, things have not looked brighter in a very long time in our fight against COVID-19. Our case counts continue their rapid decline. This week, Peel Region is averaging 37 cases per 100,000, and that's down from 61 last week. Mississauga is averaging 34 cases per 100,000, and that's down from 58 last week. These are the lowest numbers we have seen since last September. The situation at our hospitals continues to improve each and every single day. Trillium now has 20 COVID-positive patients, 5 in the ICU, and another 47 suspected cases. That's the lowest number of COVID inpatients at the hospital since November. The situation is similar at William Osler Hospital in Brampton with 30 COVID hospitalizations, 11 patients in the ICU, and another 28 suspected cases. I recently spoke with the leadership team at Trillium, and I'm very happy to report that surgical capacity is beginning to ramp up, meaning that the hospital will soon be offering elective surgeries once again. And they hope to be back up to 100% surgical capacity by September. And the reality is that we've only made these huge strides because of all the hard work that each and every one of you have put in. Yes, following public health advice has been critical, but it's also been the huge uptake in vaccines that has gotten us to this point. We have now administered at least 1 dose of the vaccine to more than 75% of all residents 18 plus in Peel. Canada is now leading the world's larger nations in the percentages of first doses delivered to adults at 65%. And we are now making headway on second doses, with about 15% of Peel residents 18 plus having received 2 doses being fully vaccinated. I want to thank the Ontario government for opening up second dose eligibility to more residents in Delta variant hotspots, including Peel. Hi guys, welcome back.
ஸோ பானி கிராம்பி மிஸ்ஸாக எங்களுக்கு வீக்லி அப்டேட் தந்திருக்கா. அண்ட் அகேன் ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ பியல் ரீஜன் வந்து கூடுதலாக வந்து எஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு. இப்போ நம்பர்ஸ் இருந்தாலும் சரி, இல்லாட்டி ரீஓப்பனிங் ஏதாவது எங்களுக்கு ஸ்டே அட் ஹோம் ஆர்டர் வந்து லிஃப்ட் பண்ணாண்டு உடனடியாக அந்த ஏரியா அந்த ரீஜனுக்கு தான் கணக்காக கேசஸ் எல்லாம் வரும், கணக்கு ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன்ஸ், கணக்கு ஐசியூ. பட் லக்கலி இப்போ வேக்சின்ஸ் ஐ திங்க் ஒரு பெரிய இட்ஸ் பிளேயிங் அ பிக் ரோல் இன் திஸ். உங்களுக்கு வேக்சின்ஸும் சேர்த்து அந்த கணக்காக ஸ்டே அட் ஹோம் இருந்த வடிவம் அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த we've been able to control it so far அந்த வைரஸை. ஸோ அவள் சொன்ன மாதிரி லைக் இப்போ நம்பர்ஸ் எல்லாம் லுக்கிங் really good. ஸோ இப்போதைக்கு we'll get to it later too. They're planning on maybe early-ஆக சில வளர்த்து இருக்கிறது ஸ்டேஜ் 2 அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கொண்டு இருக்கிற பாசிபிலிட்டியாக, which is amazing I think. Because நாங்கள் 21 days அதை மானிட்டர் பண்ணிக்கொண்டு தான் என்னென்று பார்க்கணும். ஸோ எவ்வளோ ஏர்லியாக அந்த ஸ்டேஜ் 1 திறந்த உடனே டிஸ்கஸ் பண்ண அளவுக்கு வந்தால் that means we're doing really well. So keep it up. I mean again சானிடைஸ் பண்ணுங்க, மாஸ்க் போடுங்க, சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணுங்க. இப்போ ஐநோ வெளியில் எல்லாம் திறந்த உடனே ஒரு 1.5 year 2 years வந்து உள்ளே பூட்டி வச்சுருந்தேன். லைக் வெளியில் போய் எல்லாம் எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கும் தான். பட் அதை செய்யுங்க, நோ ப்ராப்ளம். பட் சேஃபாக இருங்க, கண்டிப்பாக சேஃபாக இருங்க. பிகாஸ் யூ டோன்ட் வாண்ட் ஃபால் பேக் இன் டு த பார்டன் அண்ட் யூ டோன்ட் வாண்ட் உங்களோட செல்ஃபும் சேஃபாக வச்சுக்கொண்டு உங்களை சுற்றி இருக்கிறவையும் சேஃபாக வச்சுருக்கணும். ஸோ we'll go with that. Now அடுத்தது ஆக்சுவலி அகேன் இன்றைக்கு நிறைய கோவிட் வேக்சின்ஸை பற்றி தான். ஸோ எங்களோட கனேடிய வளத்துக்கு இன்றைக்கு we have டாக்டர் ட்ரேசா டாம். அவள் வந்து சீஃப் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர். ஸோ அவன் இதை பற்றி கைக்க போகிறாண்டு. அகேன் ஐ திங்க் எல்லாரும் மனசுக்குள்ளே உருட்டி இருக்கிற விஷயம் வந்து AstraZeneca வேக்சினை பற்றி. ஸோ AstraZeneca வேக்சின் முதல் எடுத்த ஆட்களுக்கு 2வது டோஸ் என்ன செய்யலாம், எப்போ எடுக்கலாம், அந்த டீட்டெயில்ஸை பற்றி தான். ஸோ லெட்ஸ் ஹேவ் வாட்ச். Earlier today, the National Advisory Committee on Immunization, or NACIய, released updated recommendations on first and second doses of COVID-19 vaccines authorized for use in Canada. NACIய reviews new scientific evidence on COVID-19 vaccines on an ongoing basis and revises its guidance on the use of authorized vaccines accordingly. In making its recommendations, NACIய considered the increased availability of messenger RNA vaccines in Canada, the emerging evidence suggesting better immune responses when a first dose of the AstraZeneca vaccine is followed by a second dose of the Pfizer-BioNTech or Moderna mRNA vaccines, the risk of vaccine-induced immune thrombocytopenia of it associated with the viral vector vaccines but not associated with the mRNA vaccines, and principles of ethics, equity, feasibility, and acceptability. Based on the most recent evidence, NACIய recommends that an mRNA vaccine, such as Pfizer-BioNTech or Moderna, should be offered to start a vaccine series unless there is a objective of protecting vulnerable populations from serious illness and death during a time of resurgence of COVID-19. That recommendation has now evolved. For second doses, NACIய recommends that individuals who received a first dose of an mRNA vaccine, such as Pfizer-BioNTech or Moderna, should be offered the same mRNA product for their second dose. If the same product is not readily available or the product used for the first dose is unknown, another mRNA vaccine is considered interchangeable and should be offered to complete the series. In addition, an mRNA vaccine should now be offered as a second dose for individuals who received a first dose of AstraZeneca or Covishield vaccine. This change is based on emerging evidence indicating a potentially better immune response from this mixed vaccine schedule and to mitigate the potential risk of VIT associated with viral vector vaccines. I wish to emphasize that people who receive 2 doses of AstraZeneca Covishield vaccine can rest assured that the vaccine they receive provides good protection against infection and very good protection against severe disease and hospitalization. We are aware of and are closely monitoring reports of rare cases of myocarditis and pericarditis, heart inflammation, following vaccination with mRNA vaccines.
NACIய is closely following these reports, as are scientific experts at the Public Health Agency of Canada, Health Canada, and the provinces and territories. There is no clear association yet established between vaccination with an mRNA vaccine and this condition. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:26 p.m. in Toronto and the temperature is 23 degrees Celsius. So Dr. Teresa Tam, எங்களோட சீஃப் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வேக்சின் வந்து AstraZeneca எடுத்தா இன்னும் அகேன் அதை எடுத்தோடனே கொஞ்சம் குழப்பமாக இருந்த ஆக்களுக்கு அது சேஃபாக இல்லையா, ரெண்டாவது டோஸுக்கு நாங்கள் என்ன செய்கிறது, அதே போடுறதாண்டு. அண்ட் மெயின் இஷ்யூ வந்து அந்த பிளட் கிளாட் இஷ்யூவால். ஸோ அகேன் நிறைய பர்சன்டேஜ் இல்லை, ஆனால் சில ஆக்களுக்கு பிளட் கிளாட் இஷ்யூ ஆகி அண்ட் சம் பீப்புள் ஆர் பாஸ்ட் அவே ஃப்ரம் இட் as well. ஸோ இது எல்லோரும் கொஞ்சம் ஒரு அன்சேஃபாக என்ன செய்கிறேன்னு தெரியாமல் என்ன செஞ்ச வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணவே, இப்போ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் என்ன போடுறீங்களோ அதே வந்து நீங்கள் ரெண்டாவது டோஸ் போடுங்க. பிகாஸ் அந்த இன்ட்ராக்டிவிட்டி, அந்த ஒவ்வொரு டோஸ் மாற்றி மாற்றி போட அது சேஃபாக இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு. பட் இந்த AstraZeneca பிரச்சனை வந்தோடனே தே ஹேட் டு ஃபிகர் அவுட் என்ன செய்கிறேன்ட்டு. ஸோ தே டெட் ஸ்டடீஸ் வந்து இப்போ AstraZeneca நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி வேறு வேக்சின் போடலாமா இல்லையாண்டு. அண்ட் அகேன் மிக்ஸ் பண்ணி வந்து இந்த ஃபைசர் இல்லாட்டி Moderna தான் வரணும். So இப்போதைக்கு what they have done is இப்போ National Advisory Committee on Immunization NACIய அவை வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன்டா, இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டாக AstraZeneca போட்ட ஆக்கள் வந்து ரெண்டாவது ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன்டா நீங்கள் ஃபைசர் இல்லாட்டி Moderna எடுக்கிறதுக்கு. அண்ட் அகேன் ஸ்டடீஸ் இப்போதைக்கு they've started it. ஆனால் இப்போதைக்கு வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்ததுலேருந்து அவைக்கு வந்து என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன்டா, அந்த மிக்ஸ் பண்ணி போடுறது வந்து உங்களுக்கு கூட இம்யூனைசேஷன் தரதுண்டு, as well as கூட இம்யூனைசேஷன் as well as அந்த பிளட் கிளாட் இதை வந்து இட்ஸ் லெசனிங் அந்த எஃபெக்ட் இருக்காதுன்ட்டு. ஸோ அகேன் நீங்கள் உங்களோட ப்ரெஃபரன்ஸ் படி தான். ஸோ இஃப் யூ ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் நீங்கள் Moderna ஃபைசர் போய் எடுக்கலாம். தட்ஸ் what they're recommending. பட் அகேன் இப்போ உங்களுக்கு வந்து mRNA இதுக்கு வந்து அலர்ஜி அப்படி ஏதாவது இருந்தால், ஸோ Moderna ஃபைசர்ஸுக்கு வந்து if you're going to get an allergic reaction or you're allergic to components in it, then நீங்கள் கண்டிப்பாக AstraZeneca தான் போடணும் ரெண்டாவது. ஸோ அகேன் பி கேர்ஃபுல். ஐ மீன் இப்போதைக்கு ஸ்டடீஸ் எல்லாம் செஞ்சுருக்கையும். ஸோ ஈவன் நீ லைக் நான் யாருக்குண்டாலும் சொன்னாலும் யூ லிசன் டு பீப்புள் ஆன் த நியூஸ், பட் ஒரு ஸ்டடி புதுசாக செஞ்சால் அதை வெயிட் பண்ணி செய்கிறது தான் இட்ஸ் பெஸ்ட். பட் what they're saying is எந்த வேக்சின் எடுக்காமல் இருந்தால் அது வந்து கூட அன்சேஃப்ண்டு, எடுத்தால் பெட்டருண்டு. ஸோ அகேன் பார்த்து செய்யுங்க, உங்களோட நியூஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க, லுக் அப் ஃபார் அப்டேட்ஸ், அந்த ப்ராக்ரஸ் ஸ்டடி பண்ணி கொண்டு இருங்கோ, நல்ல ரிசல்ட்ஸ் வரதாண்டு. அண்ட் அவை ஒவ்வொரு நாளும் அதை வந்து அப்டேட் பண்ணவையும் கண்டிப்பாக. ஸோ நீங்கள் நியூஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாலும் அது சேஃபாக உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்த பிறகு கண்டிப்பாக நீங்கள் புக் பண்ணிவிட்டு கெட் யுவர் ரெண்டாவது ஷாட் as well so that you do have அந்த immunization. So look forward to that and look for any questions online as well if you do have any. அடுத்தது we have our currency rates for today. So currency rates என்ன மாதிரி என்று பார்த்துட்டு வரோம். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஜூன் மாதம் 17ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இலங்கை 168 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 60 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.81 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.68 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.74 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.58 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.07 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.09 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஜூன் மாதம் 17ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி.
Hi guys, welcome back. So I'm going to currency எல்லாம் பார்த்தாச்சு. Again 168 ஸ்ரீலங்காக்கு and 61 இந்தியாவுக்கு. So I think கொஞ்சம் விழுந்திருக்குது. So if you want to wait and send it out, you can definitely do that. Another a little bit more of updates. I know COVID-ஆல a lot of things have changed. இப்போ உங்களோட வெளியால் போகிறது, கடையிலேருந்து போகிறது, even doctor office-க்கு போகிறது வந்து essential-ஆ, non-essential-ஆ, appointment வச்சு போகிறது, a lot of things are happening. But அடுத்தது வந்து major affect பண்ணது school வந்து. ஸோ ஒன்டாரியோவில் வந்து they're actually ஒரு பிளானை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிறோம். இப்போ ஜூலை அகேன் அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் பொறுத்து இருக்குது. இப்போ நம்பர்ஸ் எவ்வளோ கூட அந்த சக்ஸஸ் ரேட் எங்களோட இம்யூனைசேஷன் வேக்சின்ஸ் கொடுக்குறது அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து தான் ஒரு பிளான் செய்வோம். இது வந்து ஸோ ஸ்டீவன் லட்சி எங்களோட எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, இப்போ ஜூலையில் வந்து கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக நாங்கள் ஒரு பிளானை ரிலீஸ் பண்ணலாம் அடுத்த வருஷத்துக்கு என்ன நடக்க போதோன்ட்டு. அகேன் ஒரு ஜூலையில் ரிலீஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டேஜ் 1 ஸ்டேஜ் 2 எல்லாம் ஓப்பன் பண்ண அப்புறம் என்ன மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் அதிலேருந்து வருதுன்ட்டு அதை பார்த்துட்டு தான் செய்கிறோம்ண்டு. நீ saying hopefully இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவான கைடன்ஸாக இருக்குமெண்டு. And again, our wish is that everything go back to normal, but அது போகிறதுக்குண்டு உடனடியாக நாங்கள் எப்படி இருந்தோமோ அப்படி போயிடாது தான் கொஞ்சமாக அதை ரிலீஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போதைக்கு TDSPM ஹால்டன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்கூல் போர்டும் அவ என்ன சொல்லியிருக்கோம்டா இன் பர்சனும் ஆன்லைன் மிக்ஸ் பண்ணி அவை செய்யப்படும்ண்டு. ஸோ உடனே ஆன்லைன் இன் பர்சன் எல்லாம் செய்யாமல் கொஞ்சம் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் கொஞ்சம் இன் கிளாஸ் பர்சஸ் அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி செஞ்சுட்டு as well சில ஸ்கூல்ஸுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து ஆப்ஷன் வந்து ஆன்லைன் ஆப்ஷனும் இருக்கும். அண்ட் அகேன் ஐ திங்க் ஒரு பேரண்ட்டாக எஸ்பெஷலி இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட். பிகாஸ் சில வேலை இப்போ சொசைட்டி எல்லோரும் அதை கேர்ஃப்ரீயாக கொஞ்சம் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி கான்ஃபிடென்ட்டாக விட்டாலும் ஒரு பேரண்ட்டாக அவங்களோட பிள்ளைகளுக்கு வந்து உங்களோட பிள்ளைகளோட சேஃப்டி பிள்ளைகளோட ஹெல்த் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஸ்கூல் சிஸ்டம் ஓப்பன் பண்ணபடியாக அவே கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கிறபடியாக சில பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் நம்ம இருக்காது. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் குட் இந்த ஆப்ஷன் ஆன்லைன் ஸ்கூலுக்கு இருக்கிறது. இட்ஸ் குட் பிகாஸ் ஆஸ் அ பேரண்ட் நீங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம். இப்போ உங்களை இல்லாட்டியோ யுவர் கிட் கெட் சிக் ஈஸிலி அப்படி ஏதாவது இருந்தால் அந்த ஆன்லைன் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னும் ஒரு வருஷம் போன அப்புறம் நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ அடுத்த செமஸ்டர் என்ன செய்ய போகிறீங்களோ இல்லாட்டி அடுத்த வருஷம் என்ன செய்ய போகிறீங்களோன்ட்டு கொஞ்சம் ஈஸியாக அதுக்குள்ளே விடலாம். ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் அ குட் திங். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி ஜூலையில் வந்து we have good news. அவை கூட ஒரு ஸ்டடியான பிளான் வச்சுக்கொண்டு போத் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ஒரு ஐடியா இருக்கும் அடுத்த வருஷம் என்ன மாதிரி இருக்கும் போது. எனக்கு திஸ் இயர் கம்ப்ளீட்லி ஜஸ்ட் பெட்ரூமோ லிவிங் ரூம்லாம் செட் பண்ணி லேப்டாப்போடு இருந்துருது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் ஹோப்ஃபுல்லி we can get out more, good interactions, திருப்பி ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்கலாம். Also helps with mental health and everything too. So looking forward to July plan. So we'll see how that goes. As well, I think a lot of people or I guess கொஞ்சம் பூட்டி வச்ச மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே வச்சிருக்காமலும் இப்போ யூஎஸ்க்கு போகிறதும் a lot of like borders எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணபடியாக they haven't allowed that open பண்ணுறதுக்கு. And I know a lot of people whether it be shopping இல்லாட்டி traveling because US has nicer weather அவை அதை எப்படா திறப்பாங்களேன்ற ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டில் இருப்பாங்க. ஸோ ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அவங்களோட பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருண்டா அந்த டிசிஷன் வந்து இப்போ மண்டே வரைக்கும் அந்த எக்ஸ்பைரேஷன் இருக்குது. ஸோ மண்டே தான் உண்மையாக அந்த டேட் கொடுத்துருக்கேன் நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம்ட்டு. ஸோ அதுக்கிடையில் என்ன டிசிஷன் எடுப்போம்ட்டு சொல்லியிருக்கார். அகேன் அந்த ஓப்பன் பண்ணுறதா இல்லையான்ட்டு அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ டூரிசம் பார்க்கும்போது ஒரு ஃபன்னாக இல்லாட்டியும் இன்னும் ஒரு மெயின் ஆஸ்பெக்ட் எஃபெக்ட் பண்ணது எக்கானமி. ஸோ யூஎஸ் எக்கானமி ஆக்சுவலி இந்த டூரிசம் பார்டர்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணபடியே ஒரு $1.5 billion வந்து ஆக்சுவலி அவைக்கு லாஸாக இருக்குது. ஸோ a lot of loss for that and அதை எப்படி அதை recoup பண்ணலாம்னு தான் பார்க்குறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா அஃப்கோர்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இப்போ ஸ்கூலுக்கு நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணால் சரி ரீட்டெயிலில் வந்து ஒரு பெர்சன்டேஜாக சில ஆட்கள் தான் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கலாம்ட்டு அந்த மாதிரி ரூல்ஸ் மாதிரி இந்த ட்ராவலிங்குக்கு அஃப்கோர்ஸ் ரூல்ஸ் இருக்க போகிறது தான். ஸோ அகேன் வேக்சினேட் பண்ண ஆக்கள் தான் ஐ திங்க் they're gonna get main priority for everything. வேக்சினேட் பண்ணால் கூட ஃப்ரீடம் இருக்கும் ஐ திங்க். ஸோ another reason நீங்கள் வெளியால் போகிறீங்களா கண்டிப்பாக வேக்சினேட் பண்ணி ஆகணும். So you have to get your vaccination at least 14 days ஆயிருக்கணும் அந்த வேக்சினேஷன் நீங்கள் போட்டு. as well as இப்போ ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த ரேப்பிட் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிக்க என்ட்ரு பண்ணலாமா இல்லையோ. ஸோ நிறைய ரூல்ஸ் அவை ட்வீக் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். பட் ஹோப்ஃபுல்லி மண்டியால் they give us a good decision. and again ட்ராவல் பண்ண again be safe எவ்வளோ தர சொன்னாலும் சொல்லலாத அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு சானிடைஸ் பண்ணுங்க wear your masks, social distance பண்ணுங்க. ட்ராவல் பண்ணுறா எஸ்பெஷலி கமெண்ட் மாறுங்க. இப்போ நீங்கள் கதவை திறக்கிறண்டாலும் ரெயிலிங்கை தொட்டாலும் இல்லாட்டி பஸ் அப்படி போனாலும் make sure you don't touch your face or anything afterwards either. So be very careful of that and we'll see how it goes. அடுத்தது we have our கலையரங்கம்.
ஸோ கலையரங்கத்தில் எங்களோட ட்ரீட்டில் இருக்கு சொன்ன மாதிரி வி ஹவ் அ கொலாபரேஷன். இதை வந்து பேக் ஹோம்லேருந்தையும் கனடாலேருந்தையும் ஆர்டிஸ்ட் கொலாபரேட் பண்ணியிருக்கோம். The song is called Yadamagi. Part is by music by Sudarshan. And the singers are Keithia Varman and Sindhujan. So இந்த மாதிரி பாட்டுன்னு பார்த்துட்டு வருவோம். எடுத்திருக்கிற இந்த முடிவு சரியா தப்பான்னு தெரியல. ஆனால் அதுதான் காலத்தோட கட்டாயம். நம்ம 2 பேரோட குடும்பத்துக்காக நம்ம பிரிஞ்சிடலாம் கார்த்தி. யானு, நீ சொல்கிறத நான் ஏற்றுக்கிறேன். ஆனால் நீ நினைக்கிறியா நம்ம ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் வச்ச அந்த நேசம், காதல், அது தந்த நினைவுகள் நாம் வீராப்பா இருந்தாலும் உன்னையும் என்னையும் பிரித்து வைக்கும்னு? தள்ளி தள்ளியே இருந்தாலும் மனசு நினைப்பும் சுற்றி சுற்றி வருமே, அப்போ என்ன பண்ணுவ? எனக்கு தெரியல கார்த்தி, இனி ஒரு நாட்கள் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு. மனசோட நம்ம காதலை புதைச்சிட்டு இருக்கும் வரைக்கும் நடப்புனமாக வாழ்ந்துட்டு போயிடுறேன் கார்த்தி. உனக்கு எப்படி புரிய வைப்பேன்? சொந்த பந்தம்ன்றதை விட நமக்குன்னு ஒரு மனசு இருக்கு. அதில் நமக்கு பிடிச்சவங்க கூட வாழ்ந்தா மட்டும்தான் அந்த வாழ்க்கை இலக்கணமாக இருக்கும். எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல கார்த்தி. ஜானு, நீ சொல்கிறபடியே நம்ம பிரிஞ்சிடலாம். இதே இடத்துல இன்னும் 3 நாளில் சந்திப்போம். அப்பவும் உண்ட மனநிலை இப்படியே இருந்தா இந்த காத்தி எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் உன் கண்ணில் படமாட்டான். கவிதை மொழியே நெஞ்சை ஏக்கம்
இசைத்தாய் எந்தன் கனவே கவிதை மொழியே நெஞ்சில் ஏக்கம் தன்னை தந்தாய். சொந்த பந்தம் எல்லாத்துக்கும் மேல என் உயிரா என் சுவாசமா நீ தான் இருக்க கார்த்தி. இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்ட நீ இல்லைன்னா நான் இல்லைன்னு. ஏய் ஜானு, என் பொண்டாட்டி, இப்ப சொல்லுடி, இந்த உலகம் தொடக்க முடிவு வர ஒரு பயணம் போவோமா? ஆனா சைக்கிள்ல முன்னாடி இருந்து தான் வருவேன். காலம் பூராவோ உன் நெஞ்சுக்குழியில உன் அரவணைப்பிலே இருந்துடணும். ஏய் லூசு. We changed lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:42 p.m. in Toronto and the temperature is 23 degrees Celsius. So இவ்வளோ வடிவான பாட்டு, I think I really enjoyed that first time I actually நான் இப்போ தான் கேட்டிருக்கேன். Really nice-ஆக இருந்திருக்கு. I know again நிறைய talent இருக்கிறீங்க, so உங்களோட intro video அனுப்பி உங்களோட வீடியோ அனுப்பி will be more than happy to share with the world. And speaking of accessibility அனுப்புறதெல்லாம், another thing is, I know திருப்பி சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறேன், but just because some people watch some shows and not the other, இப்போ வந்து கன்வீனியண்ட்டாக பார்க்குறதுக்கு we actually have our apps now. ஸோ நீங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, நீங்கள் ஆப் ஸ்டோருக்கு போய் நீங்கள் GEC ஸ்பேஸ் தமிழ் TAMIL போட்டால் சர்ச் பண்ணிங்களேன்டா உங்களோட ஆப் லோகோட நடியாக வரும். Again, இந்த ஆப்லேருந்து நீங்கள் கன்வீனியண்ட்டாக உங்களை ஷோஸ் பார்க்கலாம், இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம், காம் பண்ணலாம், everything you can do there. So it's really good. I think, again, we've hit a lot of subscribers YouTubeல, வாட்ஸ்அப்பிலும் சரி, எங்களோட குரூப்லேயும், ஃபேஸ்புக்கும் சரி, IPTVயும் சரி. இது வந்து ஒரு புது பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் ஏன் ஈஸியா மற்ற இதற்குள்ள வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் தேடி கண்டுபிடிக்கிறண்டாலும் இது வெரி ஈஸியாக ஜஸ்ட் எல்லாம் ஆப்புக்குள்ளேயே பில்ட்டாக இருக்குது. ஸோ again, GEC போட்டுட்டு ஸ்பேஸ் போட்டு தமிழ் TAMIL போட்டுட்டு சர்ச் பண்ணிங்களா உங்களோட லோகோட வரும். கண்டிப்பாக டவுன்லோட் பண்ணுங்க அண்ட் கன்வீனியண்ட்டாக பாருங்க. அடுத்தது we have our weather, so we're going to go see our weather for tomorrow. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜூன் மாதம் 18ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 27 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 21 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும் மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 24 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 17 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும் மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 26 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 19 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும் மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகளும் தென்படுகின்றன. கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 24 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 12 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 22 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 14 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜூன் மாதம் 18ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. Hi guys, welcome back. So உங்களோட weather எல்லாம் பார்த்தாச்சு and it is 9:45. So நாங்கள் on time உங்களோட நியூஸுக்கு போகிறோம். So let's go to Dushanti கூட random for the news. நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு Good Evening Canada
ஐபிடிவி, ஃபேஸ்புக், யூடியூப், வாட்ஸ்அப் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களூடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள் தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று ஜூன் மாதம் 17ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் குட் ஈவினிங் கனடா.com, தேசியம் நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சய குழுமம். AstraZeneca தடுப்பூசியை தொடர்ந்து mRNA தடுப்பூசியை இரண்டாவதாக பெறலாம் என கனடிய நோய் தடுப்புக்கான தேசிய ஆலோசனை குழுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. AstraZenecaவை முதல் தடுப்பூசியாக பெற்றவர்கள் ஃபைசர் அல்லது மொடர்னா தடுப்பூசியை இரண்டாவதாக பெறுவது சிறந்ததென NACIய எனப்படும் நோய் தடுப்புக்கான தேசிய ஆலோசனை குழு இப்போது பரிந்துரைக்கிறது. ஒருவர் AstraZenecaவின் முதல் தடுப்பூசியையும் mRNAயை இரண்டாவது தடுப்பூசியாகவும் பெறும்போது சிறந்த நோய் எதிர்ப்பை பெறலாம் என ஆதாரங்கள் உள்ளதாக NACI கூறுகிறது. mRNAயை முதல் தடுப்பூசியாக பெறுபவர்கள் அதே தயாரிப்பை அல்லது மற்றொரு mRNA தடுப்பூசியை இரண்டாவது தடுப்பூசியாக பயன்படுத்த NACI அறிவுறுத்துகிறது. ஜூன் மாதம் 5ஆம் தேதி வரை 2.1 மில்லியன் கனேடியர்கள் தமது முதலாவது தடுப்பூசியாக AstraZenecaவையும் 15,186 பேர் 2 தடுப்பூசியாக AstraZenecaவையும் பெற்றுள்ளனர். கனடாவின் இன்னும் 0.6 மில்லியன் AstraZeneca தடுப்பூசியை பயன்படுத்தாமல் உள்ளதாக கனடாவின் தடுப்பூசி விநியோகத்தின் தலைவர் பிரிகேடியர் ஜெனரல் கிறிஸ்டா ப்ரோடி கூறுகிறார். அவற்றை எவ்வாறு சிறப்பாக பயன்படுத்துவது என்பதை தீர்மானிப்பது மாகாணங்களினதும் பிரதேசங்களினதும் பொறுப்பெனவும் அவர் கூறினார். கனடாவுக்கு அமெரிக்கா மேலும் மொடர்னா தடுப்பூசிகளை அனுப்புகிறது. 1 மில்லியன் மொடர்னா தடுப்பூசிகளை அமெரிக்கா கனடாவிற்கு அனுப்பவுள்ளது என்று கனடாவின் கொள்முதல் அமைச்சர் அனிதா ஆனந்த் இந்த தகவலை வெளியிட்டார். இந்த தடுப்பூசிகளுக்காக ஜோ பைடன் நிர்வாகத்திற்கும் அமெரிக்காவுக்குமான கனடாவின் தூதர் கிறிஸ்டின் எல்லியட்டுக்கு அமைச்சர் ஆனந்த் நன்றி தெரிவித்தார். இந்த விநியோகத்துடன் கனடா பெற்றுக்கொள்ளும் மொடர்னா தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கை 10.1 மில்லியனாக அதிகரிக்கும். கனடாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையிலான எல்லையை மீண்டும் திறக்க கோரும் அழைப்புகள் வலுப்பெறுகின்றன என்று சுற்றுலா குழுக்களும் கனேடிய அமெரிக்க அரசியல்வாதிகளும் எல்லையை மீண்டும் திறக்க வேண்டிய அவசியத்தை வலியுறுத்தி சந்திப்பொன்றை முன்னெடுத்தனர். தொற்றால் நிரந்தரமாக மூடப்படும் அபாயத்தில் உள்ள தொழில்களுக்கும் வணிகங்களுக்கும் உதவும் வகையில் எல்லையை மீண்டும் திறக்க வேண்டிய அவசியம் குறித்து இவர்கள் வலியுறுத்தினர். கனடாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையிலான அத்தியாவசியமான பயணங்களுக்கான தடையை கடந்த வருடம் மார்ச் மாதம் முதல் அமலில் உள்ளது. இந்த தடை எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை காலாவதியாகிறது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒன்டாரியோ இரண்டாவது தடுப்பூசி பெறக்கூடியவர்களுக்கான தகுதியை விரிவுபடுத்துகிறது. ஜூன் மாதம் 23 முதல் டெல்டா வைரண்ட் ஹாட்ஸ்பாட் என அடையாளம் காணப்பட்ட பகுதியில் வசிக்கும் மே மாதம் 30ஆம் தேதிக்குள் முதலாவது தடுப்பூசியை பெற்றவர்கள் இரண்டாவது தடுப்பூசிக்கு பதிவு செய்ய தகுதியுடையவர்களாக இருப்பார்கள். ஏற்கனவே ஹாமில்டன், பீல், பாக்கிபைன், டொரண்டோ, வாட்டர்லூ, வெலிங்டன், டஃப்ரின், கல்ஃப், யோக் பிராந்தியம் ஆகியன டெல்டா வைரண்ட் ஹாட்ஸ்பாட் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. இவற்றுடன் ஹாமில்டன், சிம்கோ, மஸ்கோகா, டுராம் பிராந்தியத்தையும் டெல்டா வைரண்ட் ஹாட்ஸ்பாட்டாக மாகாண அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. 12 முதல் 17 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கான இரண்டாவது தடுப்பூசியின் முற்பதிவு ஆகஸ்ட் மாதம் 9ஆம் தேதிக்கு பின்னர் ஆரம்பமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆன்டாரியோவில் முழுமையாக தடுப்பூசி பெற்றவர்களுக்கான வழிகாட்டுதல் விரைவில் வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாகாண சுகாதார அமைச்சர் கிறிஸ்டின் எலியட் இந்த உறுதிமொழியை வெளியிட்டார். ஆன்டாரியோ மீள திறக்கும் திட்டத்தின் 2வது படிக்கு முன்னேறுவது குறித்து முடிவெடுப்பதற்காக மாகாணத்தின் உயர் மருத்துவரை சந்திக்க உள்ளதாக நேற்று முதல்வர் டக் ஃபோர்ட் தெரிவித்தார். ஆன்டாரியோவில் இன்று வரை 75% பேர் முதலாவது தடுப்பூசியை பெற்றுள்ளனர். 19% 2 தடுப்பூசிகளையும் பெற்றுள்ளனர். மீளத்திறக்கும் திட்டத்தின் 2வது படிக்கு முன்னேறுவதற்கு ஒன்டாரியோவில் 20% மாணவர்கள் 2 தடுப்பூசிகளையும் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆன்டாரியோ மேல்முறையீட்டு நீதிமன்ற நீதிபதி மஹ்மூத் ஜமால் கனடாவின் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளார். கனடாவின் உச்ச நீதிமன்றத்தின் அடுத்த உறுப்பினராக மஹ்மூத் ஜமாலை பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ பரிந்துரைத்துள்ளார். கனடாவின் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட முதல் வெள்ளையர் அல்லாத நபர் நீதிபதி ஜமால் ஆவார். கனடா தினத்தன்று உயர்நீதிமன்றத்தில் இருந்து ஓய்வு பெறும் நீதிபதி ரொசாலி அபெல்லாவின் பதவியை ஜமால் பெறவுள்ளார். கொலம்பியா குரூப் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். குறிப்பிட்ட சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு கேளுங்கள் தரப்படும் தகவல் நிகழ்ச்சி. மருத்துவம், காப்புறுதி, வருமான வரி, வீடு வாங்குவது விற்பது, வீட்டு அடமான கடன், உளவள ஆலோசனை, வாகன காப்புறுதி, குடிவரவு மாற்றங்கள் போன்ற துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் வல்லுநர்களை அழைத்து வந்து அவர்கள் மூலமாக உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் வழங்கும் நிகழ்ச்சி கேளுங்கள் தரப்படும். சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு எதிர்பாருங்கள். Hi guys, welcome back. So I'm going to use the முடிச்சாச்சு, so that ends our show for today. So again, I want to thank you எல்லாரும் தொடர்ந்து வந்த ஷோ பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு. And again, எங்களோட 1 year வரப்போகுது. So we're really excited about that and I hope you guys are too. சொன்ன மாதிரி நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நாங்கள் அவைலபிளாக இருக்கும். வாட்ஸ்அப், யூடியூப், ஃபேஸ்புக், ஐபிடிவிலையும் இப்போ புதுசாக உங்களோட ஆப்லேயும். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களோட ஆப் ஆட் பண்ணுங்க. GEC தமிழ்ன்னு போட்டு டவுன்லோட் பண்ணுங்க. ஆண்ட்ராய்டு இருந்தாலும் சரி, ஐஃபோன் இருந்தாலும் சரி, ஆல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. So again, I want to thank you all so much again and நாளைக்கு சந்திப்போம்.